प्रिय आत्मन सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। मुनि समाजर अमृतवाणी को मु स्वागत करुछि। आज निमाई मुनि मध्य आम सहित उपस्थित अछंती। मोर अनेक समय ये प्रश्न आसे जे मुनि समाजर जड़े साधक हिसाब रे जोग साधन करिवार केते वर्ष जाए इमिति साधन चली जोग केते वर्ष जाए चली से क्वेश्चन बहुत लोग पचारती। तेणु आज विषय वस्तु को रखा निमाई मानक ठारू पचारि बुझा केते पर्यंत साधन साधन बाबद किसी समय बा सीमा कि मरिबा पर्यंत कौ विषय टेक्निक टिके आमको आलोकपात करेंगे। निमाई मुनि आज्ञा जय जी टिके जय आपण जी। प्रश्न तो शुणिले टिके ता उपरे आलोकपात करंतु। आज्ञा प्रिय आत्मन मुनि समाजर अमृतवाणी सबु बड़े मुनि समाज कथा ही कही थाए। सद्गुरुदेव मुख निश्चित वाणी प्रचार करि थाए जे रथ भाई आज गोटे भल प्रश्न कले जे जोग साधना में केते दिन करिबा समस्त जानिबा योग्य प्रश्न। जे किछि लोक मुनि समाज को आसी साधन करुचंती पुणी छाड़ी दउचंती पुणी करचंती। भाई पचारे भाई साधन करचंती ना हाँ मझे मझे केतले केमती आउ केतेक भाई माँ माने दिने छाड़देले दिने करना दिने छाड़ी दिने दिने छाड़ी दिने आउ केतेक भाई कहती आज्ञा सुजोग सुविधा पाइले मु करे सबुदिन करि पारेना। किंतु एटा एमिति हवा कथा नुहे। सद्गुरुदेव कहते आम पाई खाद्य जेतिकी उपयोगी जोग होची आम पाई सेतिकी उपयोगी। केते दिन साधन करिबा तार उत्तर होची आपण जेते दिन खाउथिबे जेते दिन खाउथिबे सेते दिन जोग करिया पड़िबो। एना गोटे मुद्रार दुई पार्श्व होची गोटे खाद्य आ गोटे होची जोग। दीटा आम पाई उपयोगी। आमे जो घरे रहुचे प्रत्येक दिन अति कम ताकू दुई थर निहाती झाड़ू करुचे। कहीं ना झाड़ू न कले आम से घरे रहिबा घरे जीवाणु सृष्टि हब पोकजोक बढ़े आमर क्षति हब। तेणु से घर को आमको परिष्कार कर पड़ थाए। से भली ये शरीर हूँ एक घर ये हूँ उत्तम घर। तेणु उत्तम घर उत्तम भाव परिष्कार रहा दरकार। उत्तम घर उत्तम भाव परिष्कार रहा दरकार। तेणु आपको उत्तम भाव परिष्कार करने क्यों पद्धति अवलंबन कले आम उत्तम भाव ये उत्तम घर को परिष्कार रखिपार। आपण देखंतु जिते उपाय अच्छी सफा करिया पाई सर्वोत्तम उपाय होची कौन? योग व्यायाम। योग व्यायाम होची सर्वोत्तम उपाय शरीर को संपूर्ण निर्विकार करने। योग व्यायाम तो योग व्यायाम मुनि समाज योग व्यायाम होची सर्वोत्तम उपाय। मुनि समाज योग व्यायाम सर्वोत्तम उपाय कहीं आम पर आलोचना करवा। आम देखा कौ उपाय प्रत्येक वस्तु सफा रोचे। गोटे बोतल को जदि आम भल भाव सफा करने को चाहिए ताले आमको क्यों उपाय भल भाव सफा करवा। आम जदि खाली पानी पूरे दबा सफा करवा
ସେ ଭଲ ସଫା ହେଇପାରିବନି। ଗୋଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେବା ସଫା କରିବା, ସେ ଭଲ ସଫା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆମେ ଗରମ ପାଣି ପୁରେଇବା ତାହେଲେ ସେ ତଳ ଉପର କରିବା, ବୋତଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ, ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମ ଶରୀର ରୂପକ ଏକ ବୋତଲରେ ଯଦି ଆମେ ଗରମ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ଯାକେ କୌଣସି ଉପାୟରେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀରରେ ଥିବା ସବୁ ବିକାର ଗୁଡାକ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଯୋଉ ସାଧନ ବତାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହାତର ସାଧନ କଲେଣି ତ କେତେବେଳେ ଗୋଡର ସାଧନ କଲେଣି, କେତେବେଳେ ପେଟର ସାଧନ କଲେଣି ତ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡର ସାଧନ କଲେଣି, କେତେବେଳେ ଛାତିର ସାଧନ କଲେଣି ତ କେତେବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ସାଧନ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆବିଷ୍କାର, ସେ 52 ବର୍ଷ ସାଧନ କଲା ପରେ ଏ ସାଧନ ନିର୍ଭୁଲ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ମୁନି ସମାଜ ଗଠନ କରି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଏ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦାନ। ଆମେ ନଖ ଠାରୁ ସାଧନ କରି କରି ଆମେ ଶିଖ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେ, ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛେ। ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛେ ତା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବୟବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ସାଧନ ହେଇ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେତେ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୁନିଜୀ, ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଆମେ ସାଧନ ନେଲେ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସାଧନ କଲେ, ସେଇ ସାଧନକୁ ଆମର ଏଜ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। କେତେ ସମୟ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା 80 ବର୍ଷ, ନା 90 ବର୍ଷ, ନା କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର କହିସାରିଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ କରିବେ କି 10 ବର୍ଷ କରିବେ କି 25 ବର୍ଷ କରିବେ। ଯେମିତି ଚାକିରି କରନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ରିଟାୟାର୍ଡ, ତାର ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆପଣ କହିବେନି ମୁଁ 2 ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ ତାପରେ ଆଉ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ନ ଆସୁ। ଇଏ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବସ୍ତୁ। ଯୋଗ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କେବେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଦିନ, ଯେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ। ଜଣେ ଅପରାଧ କରିଛି, ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଲା, କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ କୁହେ ନା, ଅଦାଲତ କୁହେ ନା କି ତମେ ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିବା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଥିବା। ଏଇ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବସ୍ତୁକୁ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଥଶ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ଶିଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିରୋଗ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶରୀରକୁ ଡଉଲଡାଲ କରି ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କେତେ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବେ, କେତେ ଦିନ ନିରୋଗ ରହିବେ,
ଏବଂ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଏ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ এই ଯୋଗ ସାଧନ କରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। 30 ବର୍ଷରେ କି 20 ବର୍ଷରେ କି 25 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଅମୃତବାଣୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦିଆଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ ଜୟଜୀବ ଜୟଜୀବ। ଯାହା ହଉ ନିମାଇ ମୁନି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ମୁନି ସମାଜର ମୁନି ମୁନିମତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ।